Game on. Double A Tigers, Joel Tech Strikers. Game number 2. DTC 2024. Let's begin. आपकी तालियां इस गेम को और इंटरेस्टिंग बना सकती हैं क्राउड. फर्स्ट बॉल सॉफ्ट हैंड से खेला इसको, कोई रन नहीं. झलक द बोला, आर इन द बैट्समैन. दूसरी बॉल खूबसूरती से इसको घुमा दिया है और ये इस इनिंग और इस गेम का पहला चौका. So the first Ridan Gems for this innings. Excellent. And crowd, you can keep clapping. Your claps can make this game more interesting. DTC 2024, game number 2. The fun has just begun. देखना आकर्षक होगा झलक का कमबैक इस चौके के बाद. क्या बात है. अलोंग द ग्राउंड पहला रन तेजी के साथ और एक से संतुष्ट होना होगा. ओवरथ्रो, दूसरा भागेंगे. अ ग्रेट कमबैक, शानदार वापसी वक्त पे. और दिल भर आता है हमारा जब दोनों तरफ से इतनी प्यारी परफॉर्मेंस होती है. तीन गेंदों में 6 रन आए हैं अब तक. 2 की औसत से रन बन रहे हैं यहां पर. झलक चौथा बॉल. ओह, बड़े शॉट की दरकार थी यहां पर कनेक्ट नहीं कर पाए. एंड कमेंडेबल एफर्ट फ्रॉम झलक. झलक दिखते हैं फ्लावर पर है फायर. वाओ, स्क्वेयर. आहा, और ये चौका, ये रिदान जेम्स, ये दूसरा चौका इस इनिंग्स का. वंडरफुल. इसी के साथ स्कोर 10 रन 5 गेंदों में. 2 के औसत से चल रही है टीम. डबल ए टाइगर्स 10 रन 5 गेंदों में. Wow, huge hit along the ground. It will be great to see the result. और ये तीसरा चौका, ये रिदान जेम्स, ये रिदान जेम्स चौका. थैंक यू डीजे. सो पहले ओवर के बाद डबल ए टाइगर्स 14 रन और ये 14 के 14 रन आए हैं आर.एन. शाह के बल्ले से. खूबसूरत. आर.एन. शाह 14 रनों के स्कोर पे. जेनिथ yet to open his account. Double A Tigers 14 runs for the loss of no wicket. They have all their wicket intact. Joel Tech Strikers, they've actually done good to contain them at 14. ये स्कोर देख के शायद आपको लगता होगा ज्यादा, पर काफी अच्छा एफर्ट रहा है झलक के द्वारा. और उतनी तारीफ करनी होगी हमें आर.एन. शाह की. इनोवेटिव शॉट्स निकाल के 14 रन आए उनके बल्ले से 6 गेंदों में. और यही चीजें हैं जो डीटीसी को इंटरेस्टिंग बनाती है. और डीटीसी का ये दूसरा गेम, और डीटीसी का मतलब तो आप जानते होंगे, राइट? खूबसूरत हल्के हाथों से, पर स्कोर बोर्ड नहीं हिलेगा, बैट्समैन जरूर हिले. दूसरी ओवर की ये पहली गेंद थी.
रुचित अपनी दूसरी गेंद के साथ तेजी से भागा है पहला रन। बैट्समैन और बॉलर गेम के बाद गले मिल सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। पंद्रह रन हो चुके हैं। दूसरे ओवर में 2 गेंदें पूरी हो चुकी हैं। सारी विकेट्स इंटैक्ट है यहां पर डबल ए टाइगर्स की। द स्कोर सो फार 15 रन्स, नो विकेट्स लॉस्ट। थर्ड डिलीवरी, oh, could be close. अंपायर स्टेज अनमूव्ड। 3 गेंदें हो चुकी है दूसरी ओवर में, 15 रनों का स्कोर। 9 गेंदें डाल चुके हैं अब तक ज्वेल स्ट्राइकर्स और 15 रन दे चुके हैं अब तक। हवा में और हाथ में, और झलक ने अपने टैलेंट की पहली झलक दिखा दी है फील्डिंग में। फर्स्ट टेस्ट ऑफ ब्लड फॉर जोलटेक स्ट्राइकर्स। थैंक यू डीजे। आर्यन शाह 8 गेंदों में 14 रन बनाए उन्होंने अपने टीम के लिए, और जोरदार तालियां होनी चाहिए उनके एफर्ट के लिए। यहां पर निसर्ग आए हैं आर्यन शाह को रिप्लेस करने। पंद्रह रन 1 विकेट के नुकसान पे 2 गेंदें शेष है इस ओवर में, और खूबसूरत कैच झलक के द्वारा। आसान नहीं है व्हेन यू आर लुकिंग इनटू द सन एंड रनिंग इन द बॉल। एक्सीलेंट क्रिकेट ऑल अराउंड फ्रॉम बोथ द टीम्स, इट्स कमेंडेबल। યસ 15 રન 1 વિકેટના નુકસાને 1 ઓવર ને 5 બોલ પછી આ વખતે મોટો હિટ મારવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો, બટ આ ઓવરમાં ઝલકે પોતાની ફિલ્ડિંગની એક ઝલક આપણને દેખાડીને એક સરસ મજાનો એવો કેચ પકડ્યો હતો. એન્ડ ટોસ જીતીને ફિલ્ડિંગનો નિર્ણય અત્યાર સુધી તો સારો રહ્યો છે, કેમ કે ક્રાઇમ કર્યા છે અત્યાર સુધી, બહુ મોટા હિટ્સ જોવા નથી મળ્યા, બટ સ્ટીલ ઇટ્સ અ ગુડ સ્ટાર્ટ હિયર ફોર ડબલ એ ટાઇગર્સ. છેલ્લો બોલ બીજી ઓવરનો રાઉન્ડ ધ વિકેટ, મોટો હિટ મારવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. બોટમ એજ લાગીને બોલ ડીપ થર્ડ મેનની તરફ જઈ રહી હતી, બટ ફિલ્ડર વચ્ચે આવ્યા અને બોલને સ્ટોપ કરીને બેટ્સમેનને રેસ્ટ્રિક્ટ કર્યા છે, અને આની સાથે જ બીજી ઓવર પણ સમાપ્ત થઈ છે અને સ્કોર છે 16 રન 1 વિકેટના નુકસાને. ડીજે ઝેનિત અને નિસર્ગ બંને જ બેટ્સમેન વચ્ચે મેદાન પર. 2 ઓવર પછી સ્કોર છે 16 રન. અરેન શાહ જે ડેન્જર હતા એમને નક્કી જ એક સારી એવી રીતે બોલિંગ, એટલે જ કે રુચિતે પોતાની બોલિંગમાં ફસાવ્યા અને ઝલકના તરફે એટલે જ કે લોંગ ઓફ બાઉન્ડ્રી લાઇન તરફ તે કેચ કરવામાં આવ્યા હતા. અને ત્યારબાદ આપણે જોઈએ કે બોલર્સની લેંગ્વેજ જ પૂર્ણ રીતે ચેન્જ થઈ ગઈ છે, બોડી લેંગ્વેજ ચેન્જ થઈ ગઈ છે. રિક્વેસ્ટ છે કે વિલ્લેસર આપણે નવી ઓવર સ્ટાર્ટ કરવાની છે, કેમ કે 1.25 કલાકની ગેપમાં આપણે મેચ કમ્પ્લીટ કરવાની છે, અને દર 4 ઓવર પછી જ ડ્રિંક્સ બ્રેક લેવામાં આવશે. બધા જ ફિલ્ડર્સોએ એ નોટ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. શ્રેયસ આવ્યા છે બોલિંગ માર્ક ઉપર, ક્યાંક ફિલ્ડ સેટઅપ કરી રહ્યા છે, કેમ કે અહીંયા એવું ઈચ્છે છે કે વધારે રન નથી દેવા, અને પોતાના કેપ્ટનની વાત તે નક્કી જ અહીંયા માનવાના છે. સ્ટ્રાઇક પર છે ઝેનિત. ઓવર ધ વિકેટ આ બોલ ડ્રાઈવ કરવાનો પ્રયત્ન પ્રોપરલી ટાઈમ નથી કરી શક્યા, પણ 1 રન તો નક્કી જ મળી જશે. નિસર્ગ આવ્યા છે હવે સ્ટ્રાઇક ઉપર.
તો બંને જે છે નવા બેટ્સમેન છે, આપણે કહીએ તો હવે અહીંયા પાર્ટનરશિપની જરૂરત છે. અને આ શું આ લેફ્ટ હેન્ડ રાઇટ હેન્ડ કોમ્બિનેશન વર્ક કરશે કે નહીં, તે આવનાર બોલ ઉપર જ આપણને ખબર પડશે કે આગળ આવનાર બોલમાં કઈ ક્રિયા થશે કે પછી મોટા મોટા હિટ જોવા મળશે. આ વખતે પુલ કર્યો ફિલ્ડરના હાથમાં. થેન્ક યુ ડીજે. અને જુઓ પહેલો જ બોલ હતો અને પુલ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. આઈ બેગ પાર્ડન. બીજો બોલ હતો અને ઝેનિતે નક્કી ત્યાં પ્રયત્ન કર્યો હતો કે ડીપ મિડ વિકેટની ઉપરથી બોલ ને સિક્સમાં કન્વર્ટ કરવાનો હતો, બટ જે પ્રમાણે કેચ લેવામાં આવ્યો તો નક્કી જ ત્યાં રુચિતભાઈએ સુરેશ રાયનાની યાદ દેવડાવી દીધી. એકદમ બોડી લાઇન મેન્ટેન કરીને તે કેચને કમ્પ્લીટ કર્યો હતો બાઉન્ડ્રી લાઇન પાસે. અને ડોક્ટર યશ આવ્યા છે હવે નવા બેટ્સમેન. 17 રન 2 વિકેટના નુકસાને. આ આંકડો જ છે ને કંઈક અલગ છે. જેવા 17 રન દેખાય બધા જ બેટ્સમેન કે ભાઈ આ સ્કોરથી આગળ નીકળીએ. ભલે 1 રન તો 1 રન, ડેન્જર નથી જોઈતું આપણે, પણ અહીંયા વિકેટ મળી છે. થેન્ક યુ. શ્રેયસે નક્કી છે કે યશ મેળવ્યું, પણ અહીંયા ડોક્ટર યશે આવીને પોતાનું અકાઉન્ટ ઓપન કર્યું છે. દરેક બેટ્સમેન માટે પહેલો રન ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય એ પ્રમાણે જો એમની જર્સી ઉપર છે ને 7 નંબર નજર આવી રહ્યું છે, તો મને એમ લાગે છે કે આજે નક્કી જ MSGનું કંઈક ઇનિંગ્સ જોઈને તે આવ્યા છે અને અહીંયા મોટા હિટ્સ જોવા મળશે કે નહીં એ તો નક્કી જ એમની ઇનિંગમાં આપણને ખબર પડશે. અને પીળા રંગની જર્સી પણ છે, પણ શું વાત છે. જુઓ ફુલર લેન્થનો બોલ ઓફ સ્ટમ્પની બહાર. એમ લાગ્યું કે ચોથા પાંચમા સ્ટમ્પ ઉપર બોલ નાખ્યો હતો અને જોરદાર બેટ ફેરવ્યું હતું, પણ કનેક્શન બોલર અને વિકેટ કીપરની વચ્ચે જોવા મળ્યું. બોલ નાખ્યો અને વિકેટ કીપરે કેચ પકડ્યો અને પાછો બોલ બોલર પાસે. તો અત્યારે એમ લાગી રહ્યું છે કે બોલર અને વિકેટ કીપરની વચ્ચે કોર્ડિનેશન ચાલી રહ્યું છે. સ્ટ્રાઇક પર આવ્યા છે નિસર્ગ. નક્કી જ થોડુંક ટફ કન્ડિશન છે, બટ આ કન્ડિશનમાંથી બહાર આવવું પડશે. પાર્ટનરશિપની જરૂરત. 18 રન 2 વિકેટ 2.4 ઓવર્સમાં. ક્યાંક મોટા હિટ લગાડવા પડશે આ વખતે. આઉટસાઇડ એજ લાગીને બોલ જઈ રહી છે થર્ડ મેનની રીજનમાં. નીકળી જશે બાઉન્ડ્રી લાઇનની બહાર. રિદાન જેમ્સ બાઉન્ડ્રી. નક્કી ત્યાં ડ્રાઈવ કરવાનો પ્રયત્ન હતો, પણ અહીંયા કોન્ફિડન્સ વધ્યો હશે બોલરનો અને આ રિદાન જેમ્સ બાઉન્ડ્રી સાથે સ્કોર જઈ પહોંચ્યો છે 22 રન. છેલ્લો બોલ 1 to go. 2.5 ઓવર્સ 22 રન 2 વિકેટ 2-2-2 નો આંકડો સ્કોર કાર્ડ ઉપર. અને છેલ્લો બોલ ત્રીજા ઓવરનો અને એક સ્લીપમાં ફિલ્ડર નજર આવી રહ્યા છે. શાંત વાતાવરણ છે, પણ ક્યાંક મોટા હિટ્સ લગાડવા પડશે. ફરી એકવાર બોલ હવામાં. અરે વોટ અ કેચ. ઓહો, અરે તાળીઓ વગાડો. અને સુપર્બ રનિંગ રેગ્યુલેશન કેચ. અને સુપર્બ કેચ જોવા મળ્યો.
ડ્રાઈવ કરવા માટે આમંત્રિત કર્યા હતા અને નક્કી ત્યાં ટ્રેપમાં બેટ્સમેન ફસાઈ ગયા અને રુચિતભાઈનો સરસ મજાનો કેચ. રુચિતભાઈ એકવાર હાથ ઉપર કરશો જરા. યસ કેન વી અપલોડ હિમ ફોર ધેટ સુપર ફિલ્ડિંગ એફર્ટ. 3 ઓવર પછી સ્કોર છે 22 રન, 3 વિકેટના નુકસાને. ભાઈ જે નવા બેટ્સમેન આવ્યા છે આપનું નામ બતાવશો જરા, કેમ કે આ જે લિસ્ટ છે એમાં એમનું નામ નથી. હર્ષ, ઓકે હર્ષ, આઈ ગેસ હર્ષનું નામ નથી, સો વિલ એડ હિમ. અંકિતભાઈ તમે પ્લીઝ એડ કરશો હર્ષને લિસ્ટમાં, કેમ કે એમનું નામ નથી આમાં. ચલા, નવા ઓવરની શરૂઆત થઈ છે. ફરી એકવાર લોઅર ફૂલ ટોસ બોલને મોટા હિટમાં મારવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો, પણ ફિલ્ડર મોજૂદ છે બાઉન્ડ્રી લાઇન પાસે. ઝલકભાઈએ સરસ મજાનો એવો થ્રો કર્યો અને 1 રન તો નક્કી જ મળ્યો છે. સાજન આવ્યા છે બોલિંગ માર્ક ઉપર અને 1 રન સાથે સ્કોર જઈ પહોંચ્યો છે 23 રન. 23 for 3 અને આ ફરી એકવાર રાઇટ એન્ડ લેફ્ટ હેન્ડ કોમ્બિનેશન જોવા મળ્યું છે. ચલો આ વખતે તો એકદમ હલકા હાથેથી રમીને જો પેલો રન તો સરસ મજાને એવો સ્પીડથી દોડ્યા હતા, માનો કે મુંબઈથી સીધા ગુજરાત ગયા, પણ ત્યાં જ સ્ટોપ થઈ ગયા. માત્ર 1 જ રન મળશે. સ્કોર છે 24 રન, 3 ઓવર ને 2 બોલ પછી. સાજન બોલિંગ કરી રહ્યા છે પોતાની ટીમ માટે. 4થી ઓવર ફિલ્ડિંગનો નિર્ણય લીધો હતો ટોસ જીતીને, અને સરસ એવો નિર્ણય. જ્યારે એમ લાગે ને કે બાઉન્ડ્રી કે રન બને છે, તરત જ વિકેટ આવે છે અને ફરી એકવાર બોલ હવામાં, પણ 2 ફિલ્ડર્સની વચ્ચે બોલ પડ્યો છે અને ત્યાર સુધી બંને જ બેટ્સમેનોએ દોડીને 2 રન પૂર્ણ કર્યા છે. તો સરસ એવું ક્રિકેટિંગ એક્શન જોવા મળી રહ્યું છે. ડીએસએસ ક્લબ મુંબઈ અલોંગ વિથ અનમોલ સ્ટાર પ્રેઝેન્ટ્સ ડીએસએસ ટેનિસ ચેમ્પિયનશિપ 2024માં આ બીજી મેચ રમાઈ રહી છે અને સરસ એવી રસાકસીની મેચ જો જોવા મળે તો જ બધાને મજા આવે. સૂર્યદેવ આશીર્વાદ આપી રહ્યા છે. અહીંયા માત્ર લોફ્ટેડ હિટ, બોલ હવામાં અને હાથમાંથી બોલ છટકી ગયો અને ચાન્સ રન આઉટનો તે પણ મિસ થઈ ગયો. તો બધું કંઈ થઈ રહ્યું છે વચ્ચે મેદાન પર. જો ફૂલ ટોસ બોલ હતો મોટો હિટ પણ આવી જાત, બટ અહીંયા માત્ર 2 રન. સ્કોર 28. 3 ઓવર ને 4 બોલની રમત અત્યાર સુધી થઈ છે અને વિકેટની પાછળથી વિકેટ કીપર કહી રહ્યા છે ભાઈ વાંધો ને આવવા દે, આવી રીતે જ આવવા દે, સારી બોલિંગ ચાલી રહી છે. યસ, આપણે સાંભળી શકીએ છીએ એમનો અવાજ અહીંયા સુધી. મોટિવેટ કરી રહ્યા છે પ્રિયાંકભાઈ. રિયાંક, યશ છે સ્ટ્રાઇક પર. આમનો પણ કંઈક અનોખો અંદાજ બેટિંગ કરવાનો, પણ જવા દીધો કેમ કે ઓફ સ્ટમ્પની ખૂબ જ બહાર હતો બોલ. વાઇડ બોલ, એક્સ્ટ્રા રન્સ જોડાશે. ડબલ એ ટાઇગર્સ માટે આ રન ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે. આની પહેલાની મેચમાં પણ આપણે જોયું કે 50ની ઉપરનો સ્કોર ઇઝીલી રન ચેસ થાય છે. તો એક સારી એવી રણનીતિ જોલટેક સ્ટ્રાઇકર્સની તરફથી. ઓ ક્લોઝ કોલ હતો. નક્કી જ ત્યાં ફ્લિક કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો, ફોલો કર્યો અને આ ડોટ બોલ. છેલ્લો બોલ રહેશે ચોથા ઓવરનો. પહેલી મેચમાં તો 4 ઓવર પછી સ્કોર હતો 40, પણ અહીંયા માત્ર જે પ્રમાણે બોલિંગ જોવા મળી છે નક્કી જ બેટ્સમેનોને ક્રામ્પ કર્યા છે પૂર્ણ રીતે. ફરી એકવાર ટોપ એજ લાગીને બોલ વિકેટ કીપરના માથાના ઉપરથી. ફિલ્ડર હતા પર ત્યાં સુધી 1 રન તો નક્કી જ મળી જશે અને 1 રન સાથે 4 ઓવર કમ્પ્લીટ થયા છે અને સ્કોર છે 30 રન. 4 ओवर के बाद स्कोर है 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर. टीजे
તો ચાલો 4 ઓવરની સમાપ્તિ થઈ છે, તો નાનું એવું ડ્રિંક્સ બ્રેક્સનો સમય થયો છે. આપણે વળશું આપણા ગ્રાઉન્ડની તરફ, જ્યાં ગ્રાઉન્ડ પર ઉપસ્થિત બધા જ મહેમાનોનું હાર્દિક સ્વાગત છે, બધા જ વડીલોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આપે અહીંયા ઉપસ્થિતિ દર્શાવી, નક્કી જ આ બધા જ પ્લેયર્સ માટે પ્રોત્સાહન છે, તે બદલ આપનું ખૂબ ખૂબ આભાર. જય જિનેન્દ્ર. All right, then. Thank you, DJ. Thank you. Hello. Check. ગ્રાઉન્ડ પર ઉપસ્થિત બધા જ મહેમાનોનું, બધા જ વરિષ્ઠ ગણોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. જય જિનેન્દ્ર. નક્કી જ તમે જે અહીંયા ઉપસ્થિતિ દર્શાવી છે, બધા જ યુવકો માટે આ પ્રોત્સાહન છે, અને આવી રીતે જ તમારો આશીર્વાદ દેતા રહેશો, એ જ વિનંતી કરશું. ડબલ એ ટાઈગર્સનો સ્કોર 30 રન, 3 વિકેટ, 4 ઓવર્સની સમાપ્તિ પર. નવા ઓવરની શરૂઆત. સ્લોગિટ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો, ટોપે જ લાગીને બોલ પોઈન્ટ્સની તરફ. 1 રન તો નક્કી જ મળી જશે. તો ચાલો, જેમણે બે સરસ મજાના એવા કેચ પકડ્યા, હવે ફરી એકવાર આવ્યા છે બોલિંગ ઉપર. ફિલ્ડિંગમાં તો એમણે કમાલ દેખાડ્યું છે, પણ અહીંયા શું બોલિંગમાં ધમાલ કરશે? નક્કી જ ફિલ્ડ સેટઅપ કરી રહ્યા છે. 31 રન, 3 વિકેટ, 4 ઓવર ને 1 બોલ પછી. કિશોર, તમને શું લાગે છે કેટલો સ્કોર આપણને જોવા મળશે? तो मुझे तो 90-100 भी कम लग रहा है, जिस हिसाब से खेल रहे हैं, इतने क्लिनिकली खेल रहे हैं लोग. और लुक एट અને दैट, અહીંયા ચાન્સ. નક્કી જ એક બાઉન્સ પછી બોલ આવ્યો હતો કી મિડોનની તરફ. સેજ બોલ આગળ પડી ગયો, ને તો આ પણ વિકેટ મળી જાત, અને સિંગલ સાથે સ્કોર આગળ વધતો 32 રન, 3 વિકેટ. રાઉન્ડ ઓફ ધ વિકેટ બોલિંગ કરી રહ્યા છે, અને આ વખતે પ્રોપરલી ટાઈમિંગ નથી કરી શક્યા. નોન સ્ટ્રાઇકર્સ એન્ડ ઉપર ચાન્સ. ખૂબ જ ડેન્જર રન હતો આ, પણ જીગર સાથે દોડવું પડશે. અને સ્કોર 33 રન, 3 વિકેટના નુકસાને. 3-3 for 3. અને ઓવર ચાલી રહી છે 5મી. ડાબા હાથના બેટ્સમેન સ્ટ્રાઇક પર છે, અને જોવા જઈએ તો બાઉન્ડ્રી પણ નાની છે, પણ આ વખતે પ્રોપરલી ટાઈમ નથી કરી શક્યા, કેમ કે બોલે બાઉન્સ લીધો હતો પિચ થયા બાદ, અને બેટ્સમેન જે છે ઓફ સ્ટમ્પની ખૂબ જ બહાર સફળ થઈ ગયા હતા, એના કારણે આ ડોટ બોલ રહેશે. બે બોલ બાકી છે 5મી ઓવરના. થોડુંક શાંત વાતાવરણ નજર આવી રહ્યું છે, અને જુઓ ક્લાઉડ કવર આવી ગયા. યસ, આ વખતે કનેક્શન સારું છે. 1 બાઉન્સ, 2 બાઉન્સ પછી બોલ નીકળી ગયો છે બાઉન્ડ્રી લાઈનની બહાર. રિદાન જેમ્સ બાઉન્ડ્રી, અને વેલકમ બાઉન્ડ્રી છે અહીંયા ડબલ એ ટાઈગર્સ માટે. થેન્ક યુ. અને જો તમને હર્ષને ચાન્સ આપશો ને લેગસ્ટમ્પની બહાર, તો નક્કી જ મોટા રન્સને સ્કોરમાં કન્વર્ટ કરશે. 37 રન્સ આ ચોકાના મદદથી.
ફરી એકવાર પેડલ સ્વીપ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. કોટ બિહાઇન્ડ માટેની જોરદાર અપીલ. જુઓ બંને તરફ અપીલ નજર આવી રહી છે. બોલર અપીલ કરી રહ્યા છે વિકેટ માટે અને બેટ્સમેન અપીલ કરી રહ્યા છે વ્હાઇટ બોલ માટે. પણ આ ક્યાંક મનોવૈજ્ઞાનિક દબાવ નાખવાનો અસર હતો. પણ અમ્પાયરે કીધું કે સાહેબ ના, આ લીગલ બોલ છે અને આની સાથે જ ઓવર નંબર 5 થઈ છે કમ્પ્લીટ અને સ્કોર છે 37. તો ચલો ઝલક આવ્યા છે અને પહેલા જ બોલે ડોટ બોલ પણ લઈ આવ્યા છે. કેપ્ટન પોતે આવ્યા છે બોલિંગ માર્ક ઉપર અને પોતે એ પણ પ્રયત્ન કરશે કે ઓછામાં ઓછા રન દેવામાં આવે. પણ હવે ક્યાંક આ ડેથ ઓવર્સ છે અને બંને જ બેટ્સમેનોએ હવે અહીંયાથી રન્સ બનાવવા પડશે. ઓવર ધ વિકેટ. આ બોલ હવામાં, ઓ મિસજજ કરી બેઠા અને નક્કી જ અહીંયા એક જીવન દાન મળ્યું છે. અને હવે હર્ષ આવ્યા છે સ્ટ્રાઇક પર. નક્કી જ અહીંયા યશ 10 બોલમાં 10 રન બનાવ્યા છે અને હર્ષે એક બાઉન્ડ્રી લગાવી છે. હર્ષનો પર્સનલ સ્કોર છે 5 બોલમાં 6 રન, જેમાં એક ચોગ્ગો સામેલ છે. પણ હવે ક્યાંક આ બંને જ બેટ્સમેનોએ રન બનાવવાના ગેરને શિફ્ટ કરવા પડશે. અત્યારે તો એમ લાગી રહ્યું છે કે થોડી લોકલ ટ્રેન ચાલી રહી છે, પણ હવે ક્યાંક વિરાર ફાસ્ટ ટ્રેન કાઢવી પડશે. ફાસ્ટ ટ્રેક ઉપર રન્સ બનાવવા પડશે. ફૂલ ટોસ બોલ અને નો બોલનો ઇશારો. 1 બાઉન્સ પછી બોલ નીકળી ગઈ છે બાઉન્ડ્રી લાઇનના ઉપરથી. રિદાન જેમ્સ બાઉન્ડ્રી, 4 રન. થેન્ક યુ ડીજે. અને ફ્રી હિટનો બોલ રહેશે. નક્કી ત્યાં ફુલર લેન્થનો બોલ નાખવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો પણ વેસ્ટ થાય. નો બોલ નાખી બેઠા હતા. ફરી એકવાર નો બોલ. ખૂબ જ હવામાં હતો બોલ અને અહીંયા બીજો રન પણ ઇઝીલી કન્વર્ટ થઈ ગયો છે. તો ચલો નો બોલ +2 અને ફ્રી હિટ કન્ટિન્યુ રહેશે. અને આ રન્સ જે છે વેલકમ રન્સ છે AA ટાઈગર્સ માટે. અને હર્ષ કહી રહ્યા છે કે ભાઈ જ્યાં સુધી ઊભો રહીશ મોટા હિટ્સ તો હું નક્કી જ મારવાનો છું. શાંત ક્રિકેટ તો મને નથી જ ગમતું. અને સ્કોર જઈ પહોંચ્યો છે 46 રન ઉપર, 46 રન્સ. 5 ઓવર પહેલા એમ લાગતું હતું કે સરસ એવી રીતે લાઇન એન્ડ લેન્થ બોલિંગ ચાલી રહી છે, પણ અહીંયા ક્યાંક ભૂલ થઈ પોતે કેપ્ટનથી અને અહીંયા રન્સ દઈ બેઠા છે. ફ્રી હિટનો બોલ રહેશે. તો ચાલો વેલેસર ફરી એકવાર આપણે બોલિંગની શરૂઆત કરવાની છે. 46 રન્સ, 5.2 ઓવર્સ. અને બધા એ જ વિચારી રહ્યા છે કે આ ચર્ચા શું થઈ રહી છે, પણ અહીંયા ચર્ચા એ થઈ રહી છે કયા બોલરને બોલિંગ દેવી પડશે. કેમ કે 2 નો બોલ ઓલરેડી નાખી દીધા છે અને બંને નો બોલ હતા. તો હવે અહીંયા ક્યાંક બોલર ચેન્જ કરવા પડશે. ફ્રી હિટ કન્ટિન્યુ રહેશે. 2 જ બોલ થયા છે 6ઠ્ઠી ઓવરના અને સ્કોર છે 46 રન. નો બોલ પર બાઉન્ડ્રી મળી, ત્યારબાદ નો બોલ ઉપર 2 રન મળ્યા. તો જોવા જઈએ તો 5 અને 3 8 રન. સરસ એવી રીતે શરૂઆત 6ઠ્ઠા ઓવરની.
અને હવે સાજન આવ્યા છે બાકી જે 4 બોલ છે તે બોલ કરવા માટે. રાઉન્ડ ધ વિકેટ, પગ ઉપર બોલ હતો, ફ્લિક કર્યો, પણ જો જ્યાં સુધી બોલ આવ્યો અંડરઆર્મ થ્રો આવ્યો અને એનો ફાયદો ઉપાડ્યો બંને જ બેટ્સમેનોએ. અત્યાર સુધીનો સ્કોર છે 46. ઓ ઓફસમની બહાર હતો બોલ, જોરદાર સ્લેશ કર્યો હતો બેટને અને આ ડોટ બોલ રહેશે. અમ્પાયર સર જસ્ટ અ મિનિટ. Digeshbhai, okay, the committee members are in the middle to solve the problem. So then let's resume. Outside edge લાગીને બોલ થર્ડ મેનની તરફ જઈ રહી હતી પણ સ્લીપના ફિલ્ડરે તે બોલને સ્ટોપ કર્યો હતો. સરસ મજાની એવી ફિલ્ડિંગ અને આ 1 રન સાથે સ્કોર જઈ પહોંચ્યો છે 48 રન્સ ઉપર. 48 રન 5.5 ઓવર્સમાં. વાવ, વોટ અ શોટ, વોટ અ શોટ. પગ ઉપર બોલ હતો અને એને કન્વર્ટ કરી દીધો. રિદાન જેમ્સ મેક્સિમમ. થેન્ક યુ, થેન્ક યુ ડીજે. 6 ઓવર પછી સ્કોર છે 54 રન 3 વિકેટના નુકસાને. ડબલ એ ટાઈગર્સ
આપના 50 રન પૂરા થઈ ગયા છે અને આ બેટિંગ પાવર પ્લે રહેશે. તો જોઈએ કે આ છેલ્લા ઓવરમાં કેટલા રન બનશે. આજના દિવસની પહેલી પાવર પ્લે જે નાખવામાં આવી હતી તેમાં માત્ર ને માત્ર 3 જ રન બન્યા હતા. તો જોઈએ કે આ પાવર પ્લેમાં કેટલા રન બનવામાં આવશે. 54 રન, 3 વિકેટ, 6 ઓવર પછી. શુભમ સોમાણી છેલ્લી ઓવર એટલે જ કે બેટિંગ પાવર પ્લેની ઓવર નાખવા આવ્યા છે. યશ સ્ટ્રાઇક પર છે. સ્કોર છે 54 રન, 54 રન્સ ઓન ધ સ્કોર કાર્ડ. ઓ ધ વિકેટ, પહેલો બોલ, મોટો હિટ મારવાનો પ્રયત્ન. બે ફિલ્ડર્સની વચ્ચે આ બોલ, પણ એક જ રન મળશે. પણ જુઓ ડોક્ટર યશે સારી એવો કામ કર્યું કે જે પ્રમાણે હર્ષ બેટિંગ કરી રહ્યા છે એમને સ્ટ્રાઇક ઉપર લઈ આવ્યા છે. તો જો હર્ષ આ આખી ઓવર રમી જશે, 2 થી 3 મોટા હિટ્સ જોવા મળશે ને તો એક સારો એવો ફાઇટિંગ સ્કોર જોવા મળશે. અત્યાર સુધી હર્ષે 9 બોલમાં 19 રન બનાવ્યા છે. 2 ચોગ્ગા અને 1 છગ્ગો એમણે લગાવ્યો છે. સ્કોર છે 55 રન. મેચનો સ્કોર હતો. શું અહીંયા બીટ થશે? કેમ કે શુભમ તે પણ નક્કી જ પ્રયત્ન કરશે કે હું પોતાની કંઈક બોલિંગની ઝલક અહીંયા દેખાડું, કેમ કે કેપ્ટન ઝલકે એમનો વિશ્વાસ દેખાડ્યો છે. રાઇટ આર્મ ઓવર ધ વિકેટ, લોઅર ફૂલ ટોસ બોલ, સીધો ફિલ્ડરના હાથમાં. વિકેટ. તો ચલો 55 રન ઉપર આ ચોથી વિકેટનું પતન થયું. थैंक यू डीजे, थोड़ा सा माइक का आवाज बढ़ा दीजिएगा. हेलो, चेक चेक. 55 रन, 4 विकेट અને અહીંયા ચાન્સ રન આઉટ નો. હી ઇઝ આઉટ. ડોક્ટર યશ પાછો આવવું પડશે. તો ચલો એમ લાગી રહ્યું છે કે બેટિંગ પાવર પ્લે હતો, પણ આ તો બોલિંગ પાવર પ્લેમાં કન્વર્ટ થઈ રહ્યો છે અત્યાર તો, કેમ કે 2 બોલમાં 2 વિકેટ મળી છે. પહેલા તો કેચ આઉટ અને ત્યારબાદ રનઆઉટ. નવા બેટ્સમેન સ્ટ્રાઇક પર. ફૂલ ટોસ બોલ હતો. ડીપ મિડ વિકેટ તરફ રમાયેલો શોટ. સરસ મજાનું ફિલ્ડિંગ, કલેક્શન અને થ્રો. સુબબ. માત્ર 1 જ રન મળશે. યસ, 4 બોલ થયા છે. સ્કોર છે 56 રન, 5 વિકેટના નુકસાને. વીર અને પાર્થિવ બંને જ નવા બેટ્સમેન. છેલ્લા 2 બોલમાં શું મોટો જોવા મળશે? આ વખતે મિડ ઓનની તરફથી રમાયેલો શોટ. 1 રન પૂર્ણ થયો છે. ઝલકનો થ્રો, નોન સ્ટ્રાઇકર્સ એન્ડ ઉપર. જો કલેક્શન થઈ ગયો ને તો વિકેટ મળે. અને અહીંયા 3જો રન. ઓહો, આ તો એમ લાગી રહ્યું છે રિલે રેસ ચાલી રહ્યું છે અને ઝલક નાખુશ છે થોડા. તો જ્યાં માત્ર 1 રન હોવો જોઈતો તો ત્યાં 3 રન મળ્યા છે. અને સ્કોર
59, 59 રન. છેલ્લો બોલ. આપણે પિક્ચર જોયું હતું છેલ્લો દિવસ, પણ અહીંયા છેલ્લો બોલ છે. પણ અહીંયા છેલ્લા બોલે કાંઈક કારનામું કરવું પડશે બેટ્સમેનોએ. અને પાર્થિવ આવ્યા છે સ્ટ્રાઇકર એન્ડ ઉપર. અને પાર્થિવમાં પણ એ દમ છે કે મોટો હિટ લગાડી શકે છે. બેટિંગ પાવર પ્લે છે. જવા દીધો. નિરખીને જોવા જઈએ તો સરસ મજાનું એવું ડિસિઝન. 60 રન સ્કોર કાર્ડ ઉપર. એકવાર એમ લાગતું હતું કે 50 રન થશે કે નહીં, પણ અત્યારે સ્કોર થઈ ગયો છે 60. સરસ એવું ફાઇટ બેક કર્યું છે ડબલ એ ટાઈગર્સે. રિસ્પેક્ટેબલ સ્કોર. છેલ્લો બોલ બાકી. ફરી એકવાર સરસ મજાનો જવા દીધો વિકેટ કીપરના હાથમાં. હજી એક એક્સ્ટ્રા રન. 61 રન. 61 રન્સ. પાર્થિવ સ્ટ્રાઇકર્સ એન્ડ ઉપર. ઓવર ધ વિકેટ. ઓહો, વેટ કરવું પડશે. મફતના રન્સ. પહેલો રન દોડી ગયા છે, બીજો રન એ મળી જશે. આ કિસ્મત કનેક્શન થયું છે બેટ્સમેન માટે. વાઇડ બોલ પ્લસ 2 રન્સ. 3 રન. સ્કોર છે 64 રન. 64 રન્સ. હજી એક બોલ બાકી છે. આ વખતે લોઅર ફૂલ ટોસ બોલ. પોઈન્ટ્સની તરફ રમીને પહેલો રન તો ઇઝીલી દોડી ગયા છે અને બીજો રન તો નહીં જ મળે, કેમ કે રન આઉટ થયા છે બેટ્સમેન. એક રન સાથે ઇનિંગ્સ થઈ છે કમ્પ્લીટ. સ્કોર છે 65 અને ટાર્ગેટ 66. DJ. સો ઓલરાઇટ ધેન, ફર્સ્ટ ઇનિંગ્સ કમ્પ્લીટ થઈ છે. સરસ મજાને એવો રનચેઝ રહેવાનું છે. બટ થર્ડ મેચ એટલે જ કે અનમોલ ઇન્ડિયન્સ વર્સિસ ચકાચક. ટીમ કેપ્ટન્સને હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે પ્લીઝ ટોસ માટે આપ પધારશો. અનમોલ ઇન્ડિયન્સ વર્સિસ ટીમ ચકાચક. કેપ્ટન્સ ટોસ માટે જોડાશો. DSS Club Mumbai along with Anmol Star presents DSS Tennis Championship 2024 Season 1 માં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. જય જિનેન્દ્ર. અનમોલ ઇન્ડિયન્સ versus Chakachak. Bane team captains and toss ka boss by Vicky Bhai Dubai. Match number 3 no toss mid innings ma and committee members Darshan Bhai આપણે કેના હસ્તે કરશું? DSS ચેમ્પિયન્સ લીગ એટલે કે DCL સિઝન 1 માં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. પધારેલ બધા જ મહેમાનોનું સાથે સાથે બધા જ ફેમિલી મેમ્બર્સનું સ્વાગત છે. DSS ટેનિસ ચેમ્પિયનશિપ સિઝન 1 DSS ક્લબ મુંબઈ along with અનમોલ. જો આપણે જોઈએ તો અનમોલ કપ લખવામાં આવ્યું છે અને અનમોલ રહેવાનું પણ છે, કેમ કે ઇનિંગ ખૂબ જ સરસ એવી રીતે આગળ વધી રહી છે. દરેક મેચમાં રસાકસી જોવા મળી રહી છે અને વિકી સર આપણી સાથે જોડાયા છે ટોસ માટે. એન્ડ ટોસ કા બોસ બાય
વિકીભાઈ દુબઈ, બંને જ કેપ્ટન્સ આપણી સાથે, અનમોલ ઇન્ડિયન્સ એન્ડ ટીમ ચકાચકના કેપ્ટન. ઓકે, તો શિલ્પાબેનના હસ્તે આ ટોસ કરવામાં આવશે અને ચકાચક ટીમ, યસ યસ હેડ્સ અને ટેલ્સ જ છે, ચકાચક ટીમ તરફથી કોલ હશે, અનમોલ ઇન્ડિયન્સ ની તરફ આ કોઈન. ટેલ્સ ઇઝ ધ કોલ અને હેડ્સ ઇટ ઇઝ. સો દર્શનભાઈ, આપનું ડિસિઝન. અને અત્યાર સુધી જે પ્રમાણે આ બધી મેચેસ આપણે જોઈ, તમે કમિટી મેમ્બર છો, પણ હવે તમારી મેચ છે, તો સામેવાળી ટીમ માટે શું મેસેજ દેવા માંગો છો? મજા કરો, મજા જ કરવા આવ્યા છે. જે જીતશે તો એક જ જણ. વોટ કેન વી એક્સપેક્ટ? નહીં, ફૂલ ઓફ ફન. બંને ટીમ એકદમ સારું રમશું. ચલો, નો ઇશ્યુઝ. જો તમે ટોસ જીતા હોત તો શું લીધું હોત પહેલા? તો ચલો, નો પ્રોબ્લેમ. ત્રીજા મેચનો ટોસ થઈ ગયો છે. બંને જ ટીમ્સને ઓલ ધ બેસ્ટ. અને યસ, એક ફોટોગ્રાફ પણ થઈ જાય. દર્શનભાઈ, ઇફ યુ કેન જોઈન અસ. સોલ રાઈટ દેન, અનમોલ ઇન્ડિયન્સે ટોસ જીતીને ફિલ્ડિંગનો નિર્ણય લીધો છે. स्कोरर्स प्लीज मेक अ नोट. अनमोल इंडियंस ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग का डिसीजन लिया है. एंड किशोर भाई, वेलकम टू द कॉम बॉक्स. તો અત્યાર સુધીનો બેઝિક રૂલ રહ્યો છે, જે ટોસ જીતે છે ફિલ્ડિંગ કરે છે. અને પહેલી મેચ આપણે જોઈ કે જેમણે ટોસ જીતો હતો, ફિલ્ડિંગ કરી હતી, રેસ્ટ્રિક્ટ કર્યું હતું સામેવાળી ટીમને અને પછી મેચ જીતા છે. બટ હજી સેકન્ડ મેચનો નિર્ણય હજી થયો નથી. સેકન્ડ ઇનિંગ્સની રમત હવે શરૂ થશે. ત્રીજા મેચનો ટોસ થઈ ગયો છે. આપણા બધા જ કમિટી મેમ્બર્સનું પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. દર્શન શાહ, દિગેશ શાહ, વિશાલ મહેતા, હેતલ પટની, વિકીભાઈ દુબઈ, અપુ શાહ, આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ આભાર. ખૂબ જ સરસ એવી રીતે મહેનત કરીને આયોજન કરવામાં આવ્યું અને આ આયોજનને બધાએ જ પ્રેમ દીધો છે. और इस तपती धूप में भी जब हौसला कम न हो और आनंद आते रहे तो समझ जाइए कि ये डीएसएस चैंपियंस लीग होगा जरूर. 2024 डीएसएस चैंपियंस लीग. शानदार दिन क्रिकेट के लिए और बने रहिए. काफी कुछ और है जो आपको देखना है. डीटीसी 2024. अंपायर्स प्लीज होल्ड ऑन. रुकिए प्लीज, एक प्लेयर जा चुके हैं यहाँ से. બેટ્સમેનનું નામ જણાવશો? બેટ્સમેનનું નામ જણાવશો ભાઈ? બેટ્સમેન માટે પ્લીઝ અહીંયા આવી જશો એક જણ. સ્ટ્રાઇક પર કેપ્ટન ઝલક અને નોન સ્ટ્રાઇકર્સ એન્ડ ઉપર મેઘ. ઓકે, ઝલક સ્ટ્રાઇકર્સ એન્ડ ઉપર અને મેઘ નોન સ્ટ્રાઇકર્સ એન્ડ ઉપર. ધ રન ચેઝ ઇઝ ઓન એન્ડ આઈ ગેસ ડોક્ટર યશ બોલિંગની શરૂઆત કરવાના છે. તો પહેલી ઓવરમાં કેટલું ઓપરેશન થશે કે કેટલી દવા દેવામાં આવશે એ આપણને નક્કી જ ખબર પડશે ડોક્ટર યશ જ્યારે બોલિંગ કરવામાં આવશે. ઉપસ્થિત પધારેલ બધા જ મહેમાનોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. જય જીનેન્દ્ર. DSS ક્લબ મુંબઈ along with Anmol Star presents DSS
ટેનિસ ચેમ્પિયનશિપ 2024માં આ રન ચેઝની શરૂઆત. પહેલો બોલ જોઈએ કે બાટથી આવ્યો છો કે કંઈ એક્સ્ટ્રાસ છે. યસ, ઇટ્સ ધ લેગ બાઇસ. પહેલા બોલે લેગ બાઇસના રૂપમાં આ સિંગલ. 1 રન સ્કોર કાર્ડ ઉપર અને ટાર્ગેટ 66 રન્સનો 66 રનનો લક્ષ્ય છે. અને આ રાઈટ હેન્ડ લેફ્ટ હેન્ડ કોમ્બિનેશન ઉતર્યું છે રન ચેઝ માટે. और ये नीले और पीले के बीच का संघर्ष है सागर भाई. અહીંયા તેજ. માત્ર મોટો હિટ મારવાનો પ્રયત્ન. બોલ હવામાં અને હાથમાંથી છટકી ગયો. એમ લાગ્યું કે સાબુનું પાણી આજ સવારનું એમને હાથમાં લાગી ગયું હતું અને બોલ છટકી ગયો. 2 રન. અરે બાપરે. ના ના ભાઈ, તો હું ન કહી શકું એ પ્રમાણે. વિશાલભાઈ, હું વાત ન કરી શકું પ્લીઝ. ધર્મ સંકટમાં નાખી દેશો તમે. અચ્છા, કહી શકું, ચાલે, વાંધો નહીં, ચાલો પછી આપણે બોલશું થોડી વાર પછી. એમ લાગ્યું કે સેનિટાઈઝર વગર હાથ ધોઈ નાખ્યા હતા. અને અહીંયા માત્ર વ્હાઈટ બોલ. ચાલો, હજી 1 રન સ્કોર કાર્ડ ઉપર. જો આજે અને આવતીકાલે આવી રીતે જ બધાએ મજા માણશું અને હસી ખુશી સાથે આપણે આ ટુર્નામેન્ટને આગળ વધારશું. સ્કોર છે 4 રન વગર કોઈ વિકેટના નુકસાને. રાઉન્ડ ધ વિકેટ. સરસ મજાનું પ્લેસમેન્ટ. ગેપમાં છે બોલ. એમ લાગી રહ્યું છે કે બોલ અને ફિલ્ડરની વચ્ચે રેસ લાગી અને બોલ નીકળી ગઈ. રિધાન જેમ્સ 4 રન માટે. અને 4 રન સાથે સ્કોર જઈ પહોંચ્યો છે 8 રન વગર કોઈ વિકેટના નુકસાને. डीएसएस चैंपियंस लीग बने रहिए. नजर हटी तो एक रिदान जेम्स चौका आ जाता है, नजर हटी तो एक कैच आ जाती है. जहां मजा कभी कम नहीं होता उसे ही कहते हैं डीएसएस चैंपियंस लीग. आप देख रहे हैं डीटीसी 2024. बने रहिए, यहां से और आकर्षक होती जाएंगी चीजें. Oh, wonderful. ઓફ સ્ટમ્પની બહાર હતો બોલ. કટ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. સારું એવું કમબેક ડોક્ટર યશ તરફથી. નક્કી જ અહીંયા એમ લાગ્યું કે બેટ્સમેનને થોડો તાવ આવી ગયો તો એક ગોળી પણ દઈ દીધી વચ્ચે કે ભાઈ આ ડોટ બોલ લઈ લે તો મજા આવશે. સ્કોર છે 8 રન. આ વખતે સફળ થયા. મોટો હિટ મારવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. ફોલો કર્યો બેટ્સમેનને. સારું એવું કમબેક ફરી એકવાર યશ તરફથી. અને યશ તરફથી પ્રયત્ન એ જશે કે છેલ્લા બોલે જો વિકેટ મળી જાય ને તો સરસ એવી સ્ટાર્ટ મળે. બટ ઓન ધી અધર સાइड और डॉक्टर सूचना- साहब अपने पेशेंट की नस नस को जानते हैं. हाँ सागर भाई. યસ, નક્કી જ અહીંયા બધા નસ નસથી વાકેફ છે. પણ ગ્રાઉન્ડ પર ઉપસ્થિત બધા જે ફેમિલી મેમ્બર્સ અને મહેમાન આવ્યા છે તેમને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે જમવાના કાઉન્ટર્સ શરૂ થઈ ચૂક્યા છે. આ વખતે આગળ વધીને મોટો હિટ મારવાનો પ્રયત્ન કર્યો તો આઉટસાઇડ એજ લાગીને બોલ થર્ડ મેનની તરફ જઈ રહી છે. નીકળી જશે કે સ્ટોપ કરવામાં આવશે, જોઈએ. સરસ મજાનું એવું ફિલ્ડિંગ. એમ લાગ્યું કે બોલ જઈ રહી તરફ, બટ વાવ, વોટ અ સુપર્બ એફર્ટ. જીમી હતા ફિલ્ડર ત્યાં અને જીમી યાદ દેવડાવી દીધી. જીમી ધીમે ધીમે પણ બોલને સ્ટોપ કરી દીધો. અને સ્કોર 1 ઓવર પછી સ્કોર છે 10 રન. યસ, જમવાના કાઉન્ટર્સ શરૂ થઈ ચૂક્યા છે. પ્લીઝ સૌને વિનંતી છે કે આપ જમી લેશો. જેમની મેચ થઈ ગઈ છે તે જમી લેશો. અને ઉપસ્થિત બધા જ ફેમિલી મેમ્બર્સ જે માતા અને બહેનો આવ્યા છે એમને પણ હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે આપ ભોજન ગ્રહણ કરશો. અને ઉપસ્થિત બધા જ મહેમાનોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. DSS Club Mumbai along with Anmol Star presents a DSS Tennis Championship 2024 ની આ બીજી મેચ છે. અને આજના
લંચ સ્પોન્સર છે સમીરભાઈ નરેશભાઈ મહેતા, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. યુટ્યુબ પર લાઈવ આપ જોઈ રહ્યા છો, જે બધા જ ફેમિલી મેમ્બર્સ જોડાયા છે, આપ સૌને જય જિનેન્દ્ર, સ્વાગત છે. બીજી મેચ ચાલી રહી છે જોલટેક સ્ટ્રાઇકર્સ અને ડબલ એ ટાઇગર્સની વચ્ચે. 66 રનનો લક્ષ્ય છે. 10 રન વગર કોઈ વિકેટના નુકસાને જોલટેક સ્ટ્રાઇકર્સનો સ્કોર, એટલે જ કે 36 બોલમાં 56 રન. જો એક તરફ 36નો આંકડો તો બીજી તરફ 56 ઇંચની છાતી. પેલો બોલ ફૂલ ટોસ હતો ફિલ્ડરના હાથમાં. અરે બાપરે, આ ફરી એકવાર બોલ છટકી ગયો. આ પસીનાથી બોલ કંઈક હાથમાં નથી બેસતા. મહેનત તો કરી રહ્યા છે પણ હાથમાં વિકેટ નથી આવી રહી. હજી એક જીવનદાન જોવા જઈએ તો ઝલકને મળ્યું છે. અને મેઘ આવ્યા છે સ્ટ્રાઇકર્સ એન્ડ તરફ. પહેલી ઇનિંગમાં તો સરસ મજાની એવી ફિલ્ડિંગની ઝલક આપણને જોવા મળી હતી, પણ અત્યાર સુધી આ ઇનિંગમાં 2 કેચ ડ્રોપ થયા છે. આ વખતે પેડલ સ્વીપ અને સરસ મજાનું ફિલ્ડિંગ. નક્કી જ ત્યાં પોતાની ટીમ માટે 3 રન બચાવ્યા છે. ભાઈ ત્યાં ફિલ્ડર કોણ છે? પાર્થિવભાઈ. એકવાર પાર્થિવભાઈ માટે જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. नक्की जो 3 रन बचावे हमने. और सागर भाई जैसा नाम वैसी फील्डिंग पार्थिव भाई की. 12 रन वगर कोई विकेट ना नुकसान है. वो तो विकेट फरी एक बार कनेक्शन प्रॉपर नहीं. 1 रन पूर्ण કર્યો છે. ફંબલ થયું હતું પણ ઝલકે ના પાડી કે ના ભાઈ આપણે સિંગલ થી જ ખુશ રહીએ, કેમ કે આ રન ચેસ છે અને પાવર પ્લે ની પણ ઓવર મળશે છેલ્લે, તો ક્યાંક ઓવર્સને કેપિટલાઇઝ કરવાનો પ્રયત્ન છે. સ્કોર 13 રન વગર કોઈ વિકેટના નુકસાને. જમવાના કાઉન્ટર્સ શરૂ થઈ ચૂક્યા છે, તો જેમને કોઈને જમવાનો આનંદ લેવો હોય તે સાથે સાથે મેચની સાથે ભોજન પણ ગ્રહણ કરી શકો છો. અહીંયા માત્ર સરસ એવું ફિલ્ડિંગ. ડોટ બોલ કાઉન્ટ થશે. આર્યન સરસ એવી બોલિંગ કરી રહ્યા છે અને ક્યાંક હવે વિકેટ લેવાનો પ્રયત્ન કરવો પડશે. પણ આ તો ફૂલ ટોસ બોલ દઈ બેઠા. જોઈએ કે અમ્પાયરનો નિર્ણય શું હશે, પણ અત્યારે 2 ફિલ્ડરની વચ્ચે બોલ નજર આવી રહી છે. એમ લાગ્યું કે બંને ફિલ્ડરોએ હાય હેલો કર્યું, પણ યસ અહીંયા 2 રન તો નક્કી જ મળી જશે. 1 ઓવરને 5 દડા પછી સ્કોર છે 15 રન. લોફ્ટેડ હિટ બોલ ગઈ છે બાઉન્ડ્રી લાઈન ના ઉપરથી. રિદાન જેમ્સ મેક્સિમમ. જોલટેક સ્ટ્રાઇકર્સ નો સ્કોર 2 ઓવર પછી 21 રન વગર કોઈ વિકેટના નુકસાને. 30 બોલમાં 45 રન. 30 balls 45 runs required. સો હર્ષ આવ્યા છે અને તો આર્યને અહીંયા વિશ્વાસ દેખાડ્યો છે હર્ષની ઉપર, અને પહેલા જ બોલે ઝલકનો જબરદસ્ત હિટ મિડ વિકેટના ઉપરથી. રિદાન જેમ્સ સિક્સર. और ये तो झलक है सागर भाई, पिक्चर अभी भी बाकी है. और झलक भाई अब भी क्रीज पे बने हुए हैं और नजरें देखिए उनकी, ये सारा मैदान उनका. DSS चैंपियंस लीग DTC 2024.
છેલ્લા 2 બોલ એટલે જ કે બીજા ઓવરની છેલ્લી બોલે છગ્ગો જોવા મળ્યો હતો અને ત્રીજા ઓવરની પહેલી બોલે પણ છગ્ગો જોવા મળ્યો છે અને સ્કોર 27 રન. ઝલક અને મેઘ એમ લાગે છે કે રન્સ વરસાવી રહ્યા છે. ફરી એકવાર શોર્ટ પિચ ડિલિવરી પુલ કર્યો છે. રિઝલ્ટ ઇઝ મેક્સિમમ. રિદાન જેમ્સ સિક્સર. અને વિશાલભાઈ કહી રહ્યા છે જે પ્રમાણે ઝલકભાઈ બેટિંગ કરી રહ્યા છે વિશાલભાઈ રજા લઈ લેવાના છે. ડાયમંડ્સના રેટ વધી જશે જો આવી રીતે કરશે તો. ફરી એકવાર પુલ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો બોલ નીચે રહ્યો. સ્કોર છે 33 રન. જે પ્રમાણે ઝલક અને મેઘ બેટિંગ કરી રહ્યા છે શેર માર્કેટનો ભાવ વધે કે ન વધે ડાયમંડના રેટ વધી જવાના છે. કેની ચિંતનભાઈ અને સિમલભાઈની પાર્ટી ફિક્સ. ચલો આ પણ મજા જ છે ક્રિકેટની. 33 રન વગર કોઈ વિકેટના નુકસાને. આ વખતે રાઉન્ડ ધ વિકેટ ઇફેક્ટિવ બોલિંગ ક્રેમ્પ કર્યા આ વખતે અને સારું એવું કમબેક 2 છગ્ગા લાગ્યા બાદ. જોવા જઈએ પહેલા બોલે બીજા બોલે મેક્સિમમ અને ત્યારબાદ હર્ષની સારી એવી ઘર વાપસી. વિકેટ લેવી પડશે. ડોટ બોલથી અહીંયા કામ નથી થવાનું. ફરી એકવાર ફુલર લેન્થનો બોલ હવામાં અને કેચ ડ્રોપ. ઝલકને આ ત્રીજી લાઈન મળી છે. અરે બાપરે. એક બોલ બાકી છે. જુઓ કેબીસીમાં 4 લાઈફ લાઈન હોય છે અને અહીંયા ઝલકભાઈને 3 લાઈફ લાઈન ઓલરેડી મળી ગઈ છે. और विशाल भाई मन में बोलते होंगे जिमी जिमी आजा आजा. લો સ્વાગત છે આપનું રિદાન જેમ્સ સિક્સર માટે. અરે બાપરે નો બોલ નો બોલ. વિશાલભાઈ આ તો ભૂક્કા બોલાવી નાખ્યા. નો બોલ અને સિક્સર. ચલો બોલ આવી ગયો છે મેદાનમાં અને એમ લાગે છે કે ઝલકની અંદર બાહુબલીનો દમ આવી ગયો છે. સ્કોર 42. ફ્રી હિટ. ઓહો પુલ કર્યો. 1 બાઉન્સ ઇન્ટુ ધ ફેન્સ. રિદાન જેમ્સ બાઉન્ડ્રી. અરે વાહ ઝલકભાઈ શું વાત છે. અને સ્કોર 3 ઓવર પછી 46 રન 46 રન્સ 3 ઓવર પછી. અને આ ઓવરમાં 25 हेलो चेक 25 रन किशोर 25 रन आए हैं इस ओवर में और मेरे हिसाब से झलक भाई अर्ली लंच लेना चाहते हैं आज और सबको अर्ली लंच देना भी चाहते हैं. थैंक यू झलक भाई. सारे भूखे लोग आपको थैंक यू बोलते होंगे आज सिवाय विरोधी टीम के. જોવા જઈએ તો આમાં 24 બોલમાં 20 રન છે બટ સ્ટીલ આઈ કેન ગેસ ડબલ એ ટાઈગર્સ જો વિકેટ લેશે ને 2 થી 3 તો મેચ બની શકે છે. Yes, 24 balls, 20 runs. Wow, this will just get interesting from here. 20 runs from 24 balls. 24 गेंदों में 20 रन. मजा आएगा अब देखने. और झलक भाई अभी भी स्ट्राइक पर है.
और आज वो अर्ली लंच देने के मूड में है। फिलहाल नॉन स्ट्राइकर के एंड पे है, पर है वो वहीं पर। ચાલો ઓવરની શરૂઆત પુલ શોટ સાથે, અને હર્ષભાઈ એમ કહી રહ્યા છે કે ભાઈ હજી મેચ બાકી છે, બરાબર ને હર્ષભાઈ? मैच છે, અહીંયા કાંઈ પણ થઈ શકે છે। और सागर भाई असली मजा अब आएगा, डॉक्टर साहब बॉलिंग डालेंगे झलक भाई को। देखते हैं क्या दवा उन्होंने डिफाइन की है झलक भाई के लिए। બેટ ને ગદાની જેમ શોલ્ડર ઉપર રાખીને ઊભા છે ઝલકભાઈ। આની પહેલાની ઓવરમાં તો નક્કી જ રન્સ વરસાવ્યા છે, પણ જો અહીંયા ડબલ એ ટાઈગર્સ એક બે વિકેટ લેશે ને તો મેચ હજી ઇન્ટરેસ્ટિંગ બની શકે છે। 47 રન વગર કોઈ વિકેટના નુકસાને, 66 રનનો લક્ષ્ય છે, અને ચોથા ઓવરની એક જ બોલ નખાઈ છે। 23 બોલમાં 19 રન। અને જો વિશાલભાઈ જે મેસેજ દઈ રહ્યા છે ને અમારા માઇકથી એમની તરફ જઈ રહ્યું છે, અને ઝલકભાઈ ફરી એકવાર તૈયાર થતા। ની સ્ટ્રાઇક રેટથી બેટિંગ કરી રહ્યા છે ઝલકભાઈ। 10 બોલમાં 26 રન, 3 સિક્સ અને 1 બાઉન્ડ્રી। આ વખતે પગ ઉપર હતો બોલ, ફ્લિક કર્યો, 2 ફિલ્ડર્સ છે। પહેલો રન તો ખૂબ જ જોરદાર થ્રો આવ્યો, વાહ, સરસ મજાનો એવો થ્રો જીમી। ચલો આ 1 રન સાથે હવે મેઘ આવ્યા છે। સારું કમબેક, પોતે ફોલો થ્રુમાં જ બોલને સ્ટોપ કર્યો। ડોટ બોલ તો ક્યાંક ડોટ બોલ્સ અને વિકેટ્સ પ્રેશર નાખશે, પણ જે પ્રમાણે બંને જ બેટ્સમેન અને ખાસ કરીને ઝલક પોતાનું એક ઉગ્ર રૂપ દેખાડ્યું છે, અહીંયા નક્કી જ સામેવાળી ટીમને થોડું પ્રેશરમાં લાવી દીધું છે। પણ ડોક્ટર યશ અત્યાર સુધી 11 રન દીધા છે અને સારી એવી ટાઈટ બોલિંગ કરી છે। શોર્ટ પિચ ડિલિવરી હતી, મિડલ અને લેગ સ્ટમ્પ ઉપર, ઓન સાઇડ પર રમીને તરત જ 1 રન માટે દોડી પડ્યા હતા। સર આ ઠાકુર મેદાન છે, અહીંયા પાણી નીકળી જશે, આપણે મેચ ઇઝીલી રમી શકશું, વાંધો નહીં, ભલે વરસાદ આવે। પણ અત્યારે ઝલકના બેટથી રન્સ આવી રહ્યા છે। 49 રન 3 ઓવર ને 4 બોલમાં। હલો, 20 બોલ 17 રન। ઓવર વિકેટ, યોર્કર લેન્થ નાખવાનો બોલ પ્રયત્ન કર્યો હતો, પણ લેગ સ્ટમ્પની બહાર જ નાખી બેઠા। હજી 1 એક્સ્ટ્રા રન અને જોલટેક સ્ટ્રાઇકર્સ 50 રન પૂરા। 50 રન સ્કોર કાર્ડ ઉપર વગર કોઈ વિકેટના નુકસાને। ફરી એકવાર વાઇડ બોલ, 51 નો આ આંકડો સ્કોર કાર્ડ ઉપર। 20 માંથી 15, 20 બોલ 15 રન। ફરી એકવાર પેડલ સ્વીપ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો, અપીલ। रिव्यू सिस्टम नहीं डॉक्टर यश, नहींतर तो नक्की तमने रिव्यू मળી जात। और ये शानदार कमबैक था डॉक्टर साहब के द्वारा, और काफी ऐसी गेंदों की दरकार है डॉक्टर साहब की टीम को अगर वापसी करनी है यहाँ पर। नेवरदलेस दिस इज द गेम ऑफ क्रिकेट एंड यू कैन नॉट से एनीथिंग। चलो आ वखते दिल स्कूप, लॉन्ग स्टॉप रीजन, ओहो बॉल जई रही है बाउंड्री लाइन तरफ, मળી જશે રિદાન જેમ્સ 4 રન।
55. 4 ઓવર 55 રન, 18 બોલમાં 11 રન. 4 ઓવર્સ કમ્પ્લીટ થઈ છે, સ્કોર છે 55, ટાર્ગેટ ઇઝ 66, એટલે જ કે 18 બોલમાં 11 રનની જરૂરત. ચલો એક નાનો એવું ડ્રિંક્સ બ્રેક, કેમ કે ફિલ્ડિંગ સાઈડ પણ થોડી થાકી ગઈ છે, તો ડ્રિંક્સ બ્રેક પણ વિલેસર આપણે મેચની શરૂઆત કરશું પ્લીઝ. યસ યસ, ઇટ્સ અ બેટિંગ પાવર પ્લે. થેન્ક યુ સર. બેટિંગ પાવર પ્લે, 18 બોલમાં 11 રન. ग्यारह रन की दरकार 18 गेंदों में, और कुछ कहा नहीं जा सकता. अब तक मैच दोनों तरफ है, सीसॉ पोजीशन नहीं है, किसी भी तरफ स्विंग हो सकता है ये मैच. शायद ये अगला ओवर हमें बेटर कर पाए कि किस तरफ होगा हवा का रुख. और फिलहाल हवा बहुत कम है इस मैदान पे और गर्मी बहुत ज्यादा, लेकिन उसमें भी अपनी दोनों टीमें बिल्कुल हार नहीं मान रही हैं. और यही होता है डीएसएस चैंपियन लीग में. ये सारे चैंपियंस इस मैदान पे, कुछ नीले और कुछ पीले. તો નક્કી જ પાવર પ્લેની ઓવર રહેશે અને બેટિંગ પાવર પ્લેમાં શું મેચ ફિનિશ કરી શકશે આ બંને જ બેટ્સમેન? ઓહો, જોઈએ કે બેટનું કનેક્શન થયું છે કે નહીં. 1 રન તો નક્કી જ મળી ગયો છે. યસ, ઇટ્સ અ વ્હાઇટ બોલ. તો ચલો 2 રન્સ વગર બોલે એડ થશે. ઝેનિથ બોલિંગ કરી રહ્યા છે અને હવે સ્ટ્રાઇક પર આવ્યા છે ઝલક, જેમણે આજે કંઈક અલગ જ ઝલક દેખાડી દીધી છે. $31 रन के स्कोर पे है झलक. किशोर 13 balls 31 runs. Oh, wonderful, unbelievable, what a strike and what a player. और इस धूप में इनके मारे हुए शॉट्स रिदान जेम्स के किसी डायमंड की तरह चमक रहे हैं. ફૂલ क्या? ટોસ બોલ, હાઉસ કોર્નર તરફ રમાયેલો શોટ, 1 રન મળશે. बाहें खोल दी थी इस बार, काफी दूर मारना चाहते थे इसको, लेकिन 1 बाउंस और वेल फील्डेड दे. और इसी के साथ 57 रन्स, नो विकेट लॉस्ट. અને શું વાત છે, સરસ મજાનું વિકેટ કીપિંગ. નિસર્ગ સમય રહેતા જ બેલ્સ ડિસલોચ કરી દીધી હતી. और ये पहला विकेट गिरा है यहां पर. अच्छा साथ दे रहे थे. और इसी के साथ चिंतन जाएंगे बैटिंग को. चिंतन और झलक. ચલો ચિંતનભાઈ આવ્યા છે અને એમના મિત્રોએ જય જયકાર એમની બોલાવી છે કે બ્રેન 9 એક જ સેકન્ડ સર, સ્કોર અપડેટ કરી રહ્યા છે और સ્કોરર. चिंतन भाई आपको उपाधि दी गई है यहाँ पर ब्रायन चार्ल्स लारा की. और स्माइल एक. લકી ઇનફ કે બોલનો ઇનસાઇડ એજ નથી લાગ્યો, પણ જે પ્રમાણે બેટ ફેરવ્યું ને, નક્કી જ લારાભાઈની થોડી તો ઝલક આવી ગઈ એમાં.
આ વખતે ટોપેજ લાગીને બોલ પાછળની તરફ. ઓ મિસફિલ્ડ થયો અને 2 રન પણ મળી જશે. સર એક જ સેકન્ડ પ્લીઝ, અપડેટ કરી રહ્યા છે સ્કોરર. એક જ સેકન્ડ અપડેટ દઉં છું. 1 સેકન્ડ હોલ્ડ કરીએ. પંદર બોલ 7 રન. 15 બોલમાં 7 રનની જરૂરત. कंफर्म उधर छे. हाँ एक बॉल वाइड होता. ચલો સરસ મજાનો એવો સ્ટ્રોક ચિંતનભાઈનો. 1 રન તો નક્કી જ મળી ગયો છે. યસ 5 runs required. 5 runs required. અને બોલ બાકી છે 14. 14 બોલમાં 5 રન. 14 બોલમાં 5 રન. ચલો આ વખતે વેકેન્ટ ઝોનમાં રમી દીધો છે. ફાઇન લેગની તરફ બોલ ગયો છે બાઉન્ડ્રી લાઇનની બહાર. રિદાન જેમ્સ 4 રન માટે અને હવે 1 રનની જરૂરત 12 બોલમાં. તો હવે માત્ર 1 જ રનની જરૂરત છે. અને જે પ્રમાણે ઝલક અને મેઘે શરૂઆત કરી હતી, નક્કી જ બધા એ કહી રહ્યા છે કે આ ટીમની બેટિંગ પહેલા આવી જોઈએ તો હજી વધારે મજા આવે. બટ લીગ મેચીસ છે તો દરેક ટીમને હજી ચાન્સ મળવાનો છે પોતાની એક કેપેબિલિટી દેખાડવાનો. 1 જ રનની જરૂરત અને ચિંતનભાઈ સ્ટ્રાઇક પર. અને વિશાલભાઈ કહી રહ્યા છે કે ચિંતનભાઈ તમે છગ્ગો લગાવો તો જ મજા આવશે. બ્રાયન લારા સરસ એવું ઓફ સ્ટમ્પની બહાર બોલ પિચ થયો હતો. ડોટ બોલ રહેશે. 11 બોલમાં 1 જ રન. આર્યન બોલિંગ કરી રહ્યા છે. અને ફરી એકવાર બેટ ફેરવ્યું પણ બોલ અને બેટની વચ્ચે કનેક્શન નથી થયું. અને ઝલક હવે કાંઈક તો મેસેજ દીધો છે કે ભાઈ ભલે 1 રન તો 1 રન લઈને આપણે આ મેચને કમ્પ્લીટ કરવી છે. અને હવે ક્લોઝ ફિલ્ડર્સ બોલાવવામાં આવ્યા છે. માત્ર 1 જ રન. એન્ડ વીલ હેવ ટુ વેટ, કેમ કે આ પણ લીગલ બોલ જ છે. સારું એવું બોલિંગની શરૂઆત આ ઓવરમાં આર્યન શાહ તરફથી. નવ બોલ અને 1 રન. 1 રનની માત્ર જરૂર. એક મોટો હિટને મેચ ફિનિશ થઈ શકે છે. આ વખતે ફરી એકવાર પેડલ સ્વીપ. રન આઉટનો ચાન્સ. ડાયરેક્ટ હિટ નથી થયો અને આ મેચ જીતી લીધી છે જોલટેક સ્ટ્રાઇકર્સે 9 વિકેટથી.